Okay, we will start. Now today we will start with I, a program. Today we will start with a program of factorial. So which will start with as usual hash include stdio.h. Second line is hash include con io.h. Third line is as usual void main. From fourth line we are starting the program. So we'll start with curly bracket. And now integer factorial is always integer. So int, I want to find the factorial of say n. So my required number to find factorial is n, comma. If I give 3, I will get answer 6. So my factorial, I will write my new variable, say fact, fact. Okay. And the calculation of factorial is what? 1 into 2 into 3 into 4 into up to n. So I have to change always. So for that changing purpose, I will take a counter, which is usually labeled as I dash, sorry, space, so yes, you are right, semicolon. So remember these variables. N, it is my requirement of number for which I want factorial. FACT will be the final output and I is used in the process. So CLR, SCR, it's as usual. So first I want to take what is the N. So printf I want to take the value of N from keyboard. So say enter the value of N. Enter the value of N because N is my, I just said 3 factorial. So 3 is my input. Factorial will be output. No comma, direct bracket complete and semicolon. And now write down scanf. Is this statement correct? You have to match this statement with variable declaration statement. Your variable declaration statement is integer. And you are using here %f. %f is for factorial. %d, %d. इथं गडबड खूप जणांची होते. आता %n म्हण ना. ओके, ब्रॅकेट कंप्लीट. आता फॅक्टोरियल FACT जो आहे ना, we have to initialize it. So write down FACT is equal to 1. Semicolon. Right. Now, this is called as initialization. FACT is equal to 1. Now I will start with I is equal to 1.
or say I is equal to 2 now. So write down I is equal to 2. I is equal to 2, semi-comma. Next line. Fact is equal to I star fact. Right, semi-comma. So see this statement, first statement fact is equal to 1 means you are initializing the variable fact. I is equal to 2 means you are starting with 2 because FACT is always 1. Now fact is equal to I star fact means current value of factorial, which is 1, and current value of I, you are taking its a product. Now I want to increase I. So I is equal to I plus 1. I is equal to I plus 1. I want to increase I by 1. I want to go from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, up to n. Now, even though I increase it I have a limit, and that is up to n. I can't go beyond it. So I have to check whether I am within the limit or outside the limit. If bracket I less than or equal to n or less than n plus 1, less than n plus 1, yes, bracket complete. Which part I have to repeat? Which part I have to repeat? This is important to learn because you want to repeat these two steps. Remember, you want to repeat this statement because you want to multiply by 3, multiply by 4, multiply by 5. So you want to repeat these two statements. So come down, or write, or give a space and write there go to space xy space semi-comma. So you are giving some label. So where is xy? Xy is here. So give here label xy. Come up to fact fact is equal to I star fact. Come to the no. See, you are doing what you are doing this. What I am saying is you are supposed to give here fact is equal to I star fact. Come up below the statement I is equal to 2. Go back. Go back and give their label xy. Give their label xy. Yes. So this xy is a block and go to xy here. Now come back, come down, come to the last statement. Yes, come back, come below. This is if part. What will be else part? Else part means you are come down. Come down. Else part means you are. I told you where to type. Not there. Below go to G. Now your factorial is over. So write down printf factorial of %d is %d. Inverted comma complete, comma,
n and FACT. n comma FACT. ब्रॅकेट कंप्लीट सेमी कॉमा. तर इकडे जाऊन गेट CH. गेट CH. Yes. Now compile it. सर हा ते तिथं एन कॉमा फॅक्ट केलं त्याच्या तिथं अँड नाही आहेत का? नाही नाही नाही, याच्या आधी काय केलं पहा ना प्रिंटआउट मध्ये. अँड हे स्कॅनएप मध्ये येत असतं. ओके ओके सर. कंपाईल. एरर कुठे आली बघू आपण एरर आता. प्रेस एनी की. हे बघा इथं एरर आली. अनडिफाईन्ड सिम्बॉल XY. मिसिंग स्टेटमेंट. सेमी कॉमा. XY च्या पुढे कोलन लिखली. कोलन. XY च्या पुढे कोलन कर. कोलन. XY च्या पुढे रे. आता कर पहा बरं. कंपाईल. सक्सेस. राईट. बघा छोटीशी गोष्ट होती. कोलन राहिला होता तेवढ्यामुळे 3 त्याने एरर दाखवायला सुरुवात केली. व्हेरी गुड. चल मागे आता प्रेस एनी की करून. तो पॉपअप जास्त वेळ नाही डोळ्यापुढे ठेवायचा. हा. एंटर द व्हॅल्यू ऑफ n से 4. 4 किती यायला पाहिजे. एंटर नको करू. 4 चा फॅक्टर किती यायला पाहिजे. 1 2 3 4. 3 2 6 24. एंटर. येस. राईट. गो बॅक. गो बॅक. परत रन कर. परत रन कर. कर ना रन परत. अरे हे कशाला तू काय करू राहिलीस. तो ब्रॅकेट उगीच पडलेला आहे. तो डिलीट करून टाक. हो ते माऊस चालत नव्हता. राहू दे तिथं चालेल. ते राहील तिथं चालू शकतं. ठीक आहे ठीक आहे हा ठीक आहे. ठीक. कम टू रन नाऊ. हा. समजा आपण आता 6 देऊ. 6चं किती यायला पाहिजे. 720. ओके व्हेरी गुड. कम डाऊन. कम बॅक. आता पहा तुम्हाला मी काही असाइनमेंट ऑपरेटर शिकवलेले आहेत. तर ते असाइनमेंट ऑपरेटर इथं कुठे टाकता येतील का आपल्याला ते बघू आपण. पहिला स्कोप आपल्याला इथं आहे पहा. I इज इक्वल टू I प्लस 1. तर खाली काय कर. I इज इक्वल टू I प्लस 1 ला I प्लस इक्वल टू 1 असं कर. तिथं नाही रे. सुरुवातीचा I पहिला. आता ठीक हे बरोबर आहे. हे इकडचं I इक्वल टू काढून टाक. काय इक्वल टू ठेव तिथं. आता मागे ये. मागचा तो इक्वल टू आणि I काढून टाक. राईट. सो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. इथे सुद्धा आपल्याला वापरायला चान्स आहे. कसा. फॅक्ट स्टार इक्वल टू I. फॅक्ट
तसं कशाला करते, ते इक्वल टू आहे ना, ते इक्वल टूच्या अलीकडे स्टार कर ना, इक्वल टूच्या अलीकडे या इथं इथं अरे इथं ह्या इक्वल टूच्या इथं स्टार कर ना, स्पेस दे थोडी तिथं. सर बरोबर आहे का? तिथंच करायचं ना? नाही, आयला कुठं केलाय, आय इज इक्वल टू आय प्लस वन साठी कुठे केलाय, इक्वल टूच्या इथं. लेफ्ट साईडला करायचा असतो. इकडं का? लेफ्ट साइड कोणती आयची, फॅक्टची, हा. इक्वल टू ची लेफ्ट साइड कोणती आहे? हा तिथं कर, पण तिथं फॅक्ट आणि हा आणि फक्त आय ठेव, फक्त आय ठेव पुढे, आता बाकीचं काढून टाक. काढून टाक, हा येस इथपर्यंत. आता परत कंपाईल करावं लागेल आपल्याला, सो कंपाईल इट. सक्सेस, बघा असाइनमेंट ऑपरेटर वापरले आपण अँड वी आर सक्सेसफुल. मला लक्षात आहे फॅक्टोरियलचा प्रोग्राम सगळ्यांच्या मग बोला भैया. सर रन करायचा का प्रोग्राम? हा, कांचन भालेकर, दीपाली बेरड, प्रियंका निमसे, तुमचा ऑडिओ म्यूट नाहीये, पटकन ऑडिओ म्यूट करा, नाही तर मी तुम्हाला रिमूव्ह करील. हा हा. कांचन भालेकर, प्रियंका निमसे. सर आता काय टाकू व्हॅल्यू? काही टाका आता. कांचन भालेकर, म्यूट युअर ऑडिओ. हा, एंटर द व्हॅल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 ची एवढी मोठी आली. आता असं कर बरं, यांची किंमत 15 टाकून बघ काय होतं. बघा आता, फॅक्टोरियल ऑफ -28801 इज 2. त्या उत्तराला अर्थच नाहीये काही, कारण आपल्याला याच्या अगोदर उत्तर यायचं फॅक्टोरियल ऑफ 10 इज सो अँड सो. अरे कशाला मी बोलतोय त्याच्यावरती. बर, 28 टाकून पहा बरं. फॅक्टोरियल ऑफ 28 तो 0 दाखवतोय. त्याचं कारण असं आहे पहा, की इंटीजर टाइप व्हेरिएबल सी मध्ये 2 बाईट मेमरी रिझर्व करतो फक्त. 2 बाईट म्हणजे त्याला लिमिटेशन्स आले. 1 बाईट याचा अर्थ 8 बिट्स आणि 2 बाईट याचा अर्थ 16 बिट्स. तर 16 बिट्सची कॅपॅसिटी किती असणार आहे? त्याच्यापेक्षा जास्त जर नंबर होत असेल
तर त्याच्या जागी मग आपल्याला काहीतरी एरर दिसते आणि आपल्याला असं दिसतं की आपलं कॅल्क्युलेशन चुकीचं आहे. त्यामुळे त्याला एक वेगळे पर्याय असतात. ते पर्याय तुम्हाला मी यथावकाश सांगेन. बाय द वे याला सेव्ह करणं असतं. फाईल सेव्ह फॅक्टोरियल असं नाव दे याला. FACT बस. ओके. बघा तिला नाव आलं FACT.cpp. आता हाच प्रोग्राम जर फॉर लूप वापरून आपण लिहायला गेलो ना तर आणखी सोपं होतो, खूप सोपं होतं. तर आपण तो फॉर लूप लिहून न्यायचा प्रयत्न करू. बाय द वे या फॅक्टोरियल प्रोग्राम बद्दल कोणाची काही शंका असतील तर विचारा. Now Ashta will take off her screen and any of you are allowed to unmute and ask your questions. सर Uh, ते आपण जेव्हा परत सेकंड टाइम जर कंपाईल करायला गेलं तर ते माऊस का बंद होतो? आता तो तुझ्या हार्डवेअरचा प्रॉब्लेम आहे. नाही सर, तसं काही नाहीये. मी खूपदा ट्राय केलं, पण ते सारखं तसंच होतं. पण इतर मशीनला नाही होत ना तसं. सर काय माहित नाही, पण मी खूपदा ट्राय केलं, पण ते होत राहतं आणि त्या ॲपलाच होतं. मी बाकीच्या ॲपला पण पाहिलं, बट बाकीच्या ॲपला तसं नाही होत. हो पण आता ते इतर मशीनला मी कधी ऐकलं नाही असं झाल्याचं. ओके सर. ओके सर. येस, कोणाच्या काही शंका नाहीत का मग? ठीक आहे. We will continue with tomorrow for loop. Thank you.